اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12ویں جماعت کے لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس نظم کے 4 بند پڑھے ہیں، آج ہم اس کا 5واں بند پڑھیں گے، تو آپ دھیان رکھیں اور خاص خیال رکھیں آپ تلفظ کا۔ یہ رنگین ریزے ہیں شاید ان شوق بلورے سپنوں کے، تو مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے۔ فیض احمد فیض فرماتے ہیں، چونکہ میں پہلے ہی میں نے کہا کہ یہ جو شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، یہ فیض احمد فیض نے جاگیردارانہ لوگ، سرمایہ دار لوگ جو مفلس اور غریب کے ساتھ جو استحصال کرتے تھے، اس کی تصویر اس نے یہاں کھینچی ہے۔ تو آج کے بند میں یہ رنگین ریزے ہیں شاید ان شوق بلورے سپنوں کے، کہ ان ظالموں نے، ان جاگیرداروں نے، اس سرمایہ دار طبقے نے، اے غریب، جو اس نے آپ کے دل کے ٹکڑے کیے اور آپ کے ارمان اور آپ کی امنگوں اور آپ کے خوابوں کو جو اس نے چکنا چور کیا، اور ان میں وہ ریزے بھی ہے ان شوق بلورے سپنوں کے۔ بلور سے مراد ہے چمکدار، بلور سے مراد ہے چمکدار، صاف و شفاف، صاف و شفاف، جوہر کا بنا ہوا، جوہر کا بنا ہوا۔ تو جو آپ کے رنگین خواب تھے، جو آپ کے چمکیلے خواب تھے، جو آپ کے ارمان تھے، جو آپ کی امنگیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو انہوں نے آپ کے دل کے ٹکڑے کیے، جو انہوں نے آپ کے دل کو ریزہ ریزہ کیا، تو ان ریزوں میں آپ کے سپنے بھی ہے، آپ کے وہ خواب بھی ہے، تو مست جوانی میں جن سے خلوت کو سجایا کرتے تھے، جن خوابوں کو لے کر، جن خوابوں سے آپ تنہائی میں اپنی جوانی کو سجاتا تھا، یعنی کہ جوانی میں جو آپ نے خواب دیکھے تھے، جن خوابوں کی وجہ سے، جن ارمانوں کی وجہ سے آپ کی زندگی پرکشش تھی، اور جن خوابوں نے آپ کو برسری پیکار رکھا، جن خوابوں نے آپ کو جدوجہد کے لیے تیار رکھا، تو جن خوابوں سے آپ اپنی جوانی کی تنہائی کو سجایا کرتا تھا، تو ان خوابوں کو بھی انہوں نے چکنا چور کیا۔ یعنی کہ انہوں نے نہ صرف آپ کی دھن دولت پر ڈاکہ ڈالا، بلکہ انہوں نے آپ کے سپنے بھی مٹی میں ملائے، آپ کے وہ خواب جن کی وجہ سے آپ کی زندگی پر رونق تھی، جن کی وجہ سے آپ کی زندگی پر لطف تھی، تو ان خوابوں کو بھی اس سرمایہ دار طبقے نے، ان ظالموں نے ان خوابوں کو بھی مٹی میں ملایا۔ تو اگلا بند، ناداری دفتر بوک اور غم ان سپنوں میں ٹکراتے رہے، بے رحم تھا چومکھ پتھراؤ یہ کانچ کے ڈھانچے کیا کرتے۔ تو اب ان سپنوں کی جگہ حالات کی وجہ سے وہ سپنے تو چکنا چور ہو گئے، آپ کے ارمان تو انہوں نے مٹی میں ملائے، تو آپ کے خواب انہوں نے آپ سے چھین لیے، اور ان خوابوں کی جگہ کس چیز نے لی؟ ناداری، بے کسی، بے بسی، دفتر کے کام کاج نے اس کی جگہ لی، بھوک نے اس کی جگہ لی، کیونکہ جو سپنے آپ نے سجائے تھے تو وہ انہوں نے زبردستی آپ سے چھین لیے، اور ان خوابوں کی جگہ اب آپ کو کیا ملا؟ ناداری، بے کسی، بے بسی، دفتر کے کام کاج، بھوک ماری کا سامنا آپ کو رہا، اور غم، پریشانیوں کا مصائب میں انہوں نے آپ کو الجھایا۔ ان سپنوں میں ٹکراتے رہے، اب وہ سپنے، ان سپنوں کی جگہ انہی چیزوں نے دی، کیونکہ ایک دن کچھ دن ایسے بھی آپ کی زندگی میں گزرے، آپ کی جوانی میں، کہ آپ نے خوبصورت خواب سجائے تھے، جن خوابوں کی وجہ سے آپ کو حوصلہ ملتا تھا زندگی میں آگے بڑھنے کا، لیکن انہوں نے وہ خواب آپ سے زبردستی چھین لیے، اور اس کی جگہ سے انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بے کسی دی، بے بسی دی، بھوک ماری کا شکار آپ کو کیا، اور خوشیاں آپ سے چھینی، اور اس کے بدلے میں آپ کو غم دیے۔ تو بے رحم تھا چومکھ پتھراؤ، حالات کا جو پتھراؤ چاروں طرف سے تھا، چومکھ، چو مکھ،
चौमुख से मुराद है चारों तरफ, चौमुख से मुराद है चारों तरफ, चारों तरफ से हालात का जो बेरहम वार था, जो हालात का पथराव था, ये कांच के ढांचे क्या करते। तो आपके सपने, अब जो शीशे के सपने नजर आते हैं, तो ये शीशे के सपने इन हालात के इन हालात का मुकाबला कैसे करते, क्योंकि जब शीश महल को चारों तरफ से पथराव किया जाता तो उसका बचना नामुमकिन है, महाल है, मुश्किल है, नामुमकिन है। इसी तरह से जब बेरहम हालात का पथराव चारों तरफ से था, तो ये कांच के सपने यानी कि ये शीशे जैसे नाजुक सपने उन हालात के पथराव का मुकाबला किस तरह करते। तो इस तरह से उन्होंने आपको नादारी दी, मुफलिसी दी, बेकसी दी, बेबसी दी और गैर यकीनी सूरत हाल में आपको मुब्तला किया, आपके सपने आपसे छीन लिए और ये बेरहम हालात का जो चारों तरफ से पथराव था, इन हालात में जो शीशे की तरह नाजुक आपके सपने थे, तो वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए। बंद नंबर 7, या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे अजज पे भी शमशाद कदों ने रशक किया। क्या खूब कहा है। मैं फिर से पढ़ता हूं, या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, वो जिससे तुम्हारे अजज पे भी शमशाद कदों ने रशक किया। तो या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, तो ये जो आपके दिल के उन्होंने टुकड़े किए, आपके ख्वाबों के जो उन्होंने टुकड़े टुकड़े किए, तो उन टुकड़ों में आपकी मोती का इज्जत भी शामिल है, आपकी इज्जत भी उनमें शामिल है। उन्होंने न सिर्फ आपकी धन दौलत पे डाका डाला, बल्कि उन्होंने आपकी इज्जत पर भी हाथ रखा। तो उनमें आपकी इज्जत भी है, वो जिससे तुम्हारे अजज पे भी उन मोतियों की तरह, हाँ, अजज से मुराद है इनकिसारी, अजज से मुराद है इनकिसारी, आपकी नरमी की वजह से, आपकी नरमी की वजह से, आपकी इनकिसारी और आपकी आजिज़ी की वजह से शमशाद कदों ने रशक किया। जो शमशाद कद यानी कि जो बड़े लोग थे, जो अपने आप को अमीर कहते थे, तो वो भी आप पर रशक करते थे। आपकी गैरत और आपकी इज्जत को देखकर वो भी आप पर, और आपकी नरमी, आपके बर्ताव को देखकर शमशाद एक दरख्त है जो बहुत बड़ा होता है। तो यहां से मुराद है शमशाद कद से मुराद है यहाँ बड़े लोग, जो बड़े लोग थे, जो अमीर थे, जो धन दौलत के नशे में जो चूर थे, तो उनको भी आपकी आजिज़ी, आपकी इंकिसारी, आपकी नरमी पे वो भी रशक करते थे, वो भी इस पर कुर्बान होने को तैयार थे। तो फिर से मैं दोहराता हूं, या शायद इन जर्रों में कहीं मोती है तुम्हारी इज्जत का, तुम्हारी इज्जत का मोती भी इसमें शामिल है। यानी कि इन जर्रों में जो आपके दिल के उन्होंने टुकड़े किए, जो आपके अरमान उन्होंने तोड़े, जो आपके ख्वाब उन्होंने तोड़े, उन ख्वाबों में, इन जर्रों में सिर्फ आपके ख्वाब ही नहीं है, बल्कि उनमें आपकी इज्जत भी है। उन्होंने आपकी इज्जत पर भी डाका डाला, वो इज्जत जिस पर कभी कभार जो शमशाद कद लोग थे, जो बड़े लोग थे, जो अमीर थे, तो अगर उनके पास धन दौलत थी, आपके पास नरमी थी, आपके पास आजिज़ी थी, आपके पास इंकिसारी थी, तो इस आजिज़ी, इस इंकिसारी की इस नरमी की वजह से जो बड़े बड़े लोग थे वो भी आप पर कुर्बान थे, उनको आपकी इन चीजों पर रशक था। तो लेकिन उन्होंने आपकी इज्जत को भी पामाल किया, इसको भी उन्होंने तार तार किया। उन्होंने न सिर्फ आपकी धन दौलत आपसे छीनी, बल्कि उन्होंने आपकी इज्जत पर भी हाथ डाला। बंद नंबर 8, इस माल की धन में फिरते थे ताजर भी बहुत, रहजन भी कहीं, है चोर नगर या मुफलिस की, गर जान बची तो आन गई। इस माल की धन में फिरते थे, इस माल की दौलत, धन से मुराद है दौलत, धन से मुराद है दौलत, ये जो कीमती सरमाया जो आपके पास था, आपका कीमती सरमाया क्या था? आपकी इज्जत, आपकी आबरू। इस इज्जत को पाने के लिए, इस आबरू को पाने के लिए, इस विकार को पाने के लिए लोग
तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन इस माल की दन में फिरते थे। ताजर भी बहुत, ताजर भी यानी कि जिनको जिनको तलब थी इस इज्जत की, इस आबरू की, इस विकार की, जिनको तलब थी, जो इसको अपने साथ जो इसको अपने से दूर नहीं देखना चाहते, यानी कि जो इज्जत के लिए, जो इज्जत के लिए, जो अपनी आबरू के लिए, जो अपनी विकार के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थे, लेकिन इस पर आंच नहीं आने देते, जिनको इसकी तलब थी। रहजन भी कही और डाकू भी रास्ते में बैठे। रहजन से मुराद है डाकू, चोर। और डाकू भी रास्ते में बहुत सारे बैठे थे, जो इस दौलत पर डाका डालना चाहते थे, जो आपकी इज्जत, आपका विकार, आपकी आबरू आपसे जबरदस्ती छीनना चाहते थे। है चोर नगर, ये दुनिया जो है ये चोर नगर है, ये चोरों का शहर है। कि एक इंसान जो अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपने विकार को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है, और दूसरा इंसान जो मुफ्त में, जो ताकत के नशे में चूर होके दूसरी की इज्जत, दूसरे के विकार और उसकी आबरू पर हाथ डालता है। यहाँ मुफलिस की है चोर नगर, ये जो चोर नगर है, चोरों का शहर है। यहाँ मुफलिस की, यहाँ से मुराद है यहाँ मुफलिस के साथ क्या होता है, अगर जान बची तो आन गई। अगर कोई मुफलिस इंसान, कोई लाचार, कोई नादार, कोई बेबस, कोई बेकस, अगर इन हालात में अपनी जान बचाने में तो कामयाब हुआ, लेकिन उसकी आन गई, लेकिन उसकी इज्जत गई। अगर किसी मुफलिस की इस जागीरदाराना निजाम में अगर किसी मुफलिस की जान बच भी गई, लेकिन उसकी इज्जत, उसकी आबरू, उसका विकार बाकी न रहा। तो इस तरह से इस पूरी नज़म में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस पूरी नज़म में फैज अहमद फैज ने उस जागीरदाराना निजाम, सरमायादार तबके की उसने ये तस्वीर खींची है कि किस तरह से वो मुफलिस, नादार, लाचार और कमजोर लोगों पर किस तरह वो उन्होंने गलबा पाया था, और किस तरह वो उनको अपने जुल्म का शिकार बनाते थे। तो इस तरह से हमने इस शीशों का मसीहा जो नज़म है, इसके हमने 8 बंद मुकम्मल किए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी नज़म को आगे बढ़ाएंगे। बाकी वसलाम।